शान्तिः। ॐ यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदधेषु धीराः। यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्न ऋते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वम्। येन यज्ञस्त्रायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। यस्मिन् ऋचः सामयजोगुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवाराः। यस्मिगुंश्चित्तगुं सर्वमोदं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुशारथिरश्वानि वयन्मनुष्यानि नीयतेभिः शुभिर्वाजिनैव। हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। येन कर्माणि प्रचरन्ति धीरा यतो वाचा मनसा चारुयन्ति। यत्संवितं मनः सञ्चरन्ति तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ये मनोहृदयं ये च देवा ये दिव्यापो ये सूर्यरश्मिः तेषोच्चे चक्षुंषि सञ्चरन्तं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। परात् परतरं चैव तत्परात् चैव यत्परं यत्परात् परतो ज्ञेयं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। श्री ठाकुर श्री श्री मा স্বামীজি ও ভগিনী নিবেদিতার শ্রীচরণে ভক্তিপূর্ণ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাই। গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে শ্রী সারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের পঞ্চম অধ্যক্ষা পরম পূজনীয়া প্রব্রাজিকা আনন্দপ্রভা মাতাজি গত 30শে এপ্রিল 2024-এ শ্রী সারদা মঠ দক্ষিণেশ্বরে মহাসমাধি লাভ করেছেন। পরম শ্রদ্ধা মাতাজির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে 1 মিনিট উঠে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালনের জন্য সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছি। আমাদের এই অনুষ্ঠানটি তৈরি হয়ে গেছিল বলে আজকে আমাদের এখানে সবাইকে আহ্বান করেছি। Today's program started with the sacred Vedic chanting by the Brahmacharinis of Sri Sharada Mott. I, on behalf of the Ramakrishna Sharada Mission Sister Nivedita Heritage Museum and Knowledge Center, welcome you all in the concluding program of celebration of the 125th year of Sister Nivedita's arrival in India
and Holy Mother's puja to inaugurate the girls' school of Sister Nivedita at 16 Bosepara Lane, Bagh Bazaar. It is a great coincidence. Today's concluding celebration is observed on Pochishe Boishakh according to Bengali calendar, which is also the birthday of Rabindranath Tagore, who appreciated Sister Nivedita's contribution and service wholeheartedly and out of honest respect called her as Loku Mata. We pay our homage to the great soul. 125 বছর হয়ে গেল সিস্টার নিবেদিতা আমাদের দেশে প্রথমবারের জন্য এসেছিলেন এবং পরম শ্রদ্ধেয়া পূজনীয় মাতা শারদা মা পুজো করে সিস্টার নিবেদিতা স্কুলের যে উদ্বোধন করেছিলেন সেই পূর্তি অনুষ্ঠানে আমরা আজ সকলে সমবেত হয়েছি। এমন একটি দিন, যে দিন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন, তাই তাকেও আমরা এই মঞ্চ থেকে স্মরণ করলাম, যিনি ভগিনী নিবেদিতাকে আমাদের সকলের কাছে লোকমাতা বলে চিহ্নিত করেছিলেন। As all of you know, the historical importance of the year 1898, the remarkable year for the Ramakrishna Sharada Vivekananda movement. On 28th January 1898, Sister Nivedita reached India at the call of her master and devoted her all for the uplift of Indian women. আমাদের সকলের কাছে অত্যন্ত একটা বিশেষ বছর, এই বছর 1898 সাল, যা আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায় আছে। রামকৃষ্ণ সারদা বিবেকানন্দ এই যে একটা পথ চলা, তাকে এই বছরটাকে বিশেষভাবে তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে। ভগিনী নিবেদিতা 28 জানুয়ারি 1898 সালে ভারতবর্ষের মাটিতে পদার্পণ করেছিলেন তার গুরুর আহ্বানে, এবং আমাদের সকলের জন্য তার সমস্ত রকম পরামর্শ, তার কাজ, যা কিছু আমার দেশ, আমার ভারতবর্ষকে তিনি তা দিয়ে গেছেন। The Holy Mother inaugurated the school on 13th November 1898 on the day of Kali Puja at 16 Bosepara Lane, Kolkata, in presence of Swami Vivekananda, Swami Brahmananda, the first president of the order, and Swami Sharadananda, the first general secretary of the order, as well as 2 women devotees of Sri Ramakrishna, Yogin Ma, Golab Ma, along with also Sister Nivedita. After she offered worship to Sri Ramakrishna, Holy Mother had placed, I pray, that the blessings of the Divine Mother of the universe be upon this school, and the girls it shall train be ideal girls. 13 নভেম্বর 1898 কালী পুজোর দিন 16 নম্বর বোসপাড়া লেনের বাড়িতে ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের শুভারম্ভ করেছিলেন পরম পূজনীয় মা। উপস্থিত ছিলেন স্বামীজি, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শারদানন্দ, গোলাপ মা, যোগিন মা ও আমাদের সিস্টার শ্রী শারদা দেবী
পুজো করে বিদ্যালয়ের জন্য প্রার্থনা করেন। আমি প্রার্থনা করছি যেন এই বিদ্যালয়ের ওপর জগৎমাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হয় এবং এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হয়ে ওঠে। The journey towards Women's Month started in a way with this inauguration. This worship by Holy Mother on the auspicious day ultimately marked the beginning of a new era for Indian women. সত্যি সেই দিন থেকে ভারতবর্ষের মহিলাদের একটা অন্য রকমের অবস্থান, যা চিরস্মরণীয় করে দিয়ে গেছে ভারতবর্ষের ইতিহাসের কাছে। Since its inception on 15th March 2020, the Heritage Museum has conducted several activities like online and offline lectures, seminars, workshops regarding Sister Nivedita's contribution to art and other national issues. The museum has also organized value-added capacity building activities, heritage tour, endowing year-long scholarship with the financial help of Paschim Bongo Samudra Shiksha Mission, and so on. 2020 15 মার্চ এই মিউজিয়ামের নানাবিধ কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে সিস্টারের নানান দিকের যে ভূমিকা ছিল তা সম্পর্কে বহু আলোচনা সভা সেগুলো অনুষ্ঠিত করেছে। হেরিটেজ ট্যুর, স্কলারশিপ প্রদান, গ্রামীণ স্তরে গিয়ে সেখানকার মেয়েদেরকে উৎসাহিত করে তাদের মধ্যে থেকে প্রতিভা সেগুলোকে চিহ্নিত করে পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশনের আর্থিক সহায়তায় এই কাজ করতে সক্ষম হয়েছে। We feel honored to now felicitate our guests. I request Mataji to felicitate revered Gyanadaprana Mataji, who is the president of today's program. Now, our General Secretary, Sri Sharada Math and Ramakrishna Sharada Mission, Prabrajika Adantra Prana Mataji will be felicitated. I would request Mataji to felicitate our chief guest, Professor Shobuj Kolishe, Principal, School of Languages, the Ramakrishna Mission Institute of Culture, and former Vice Chancellor of Vishwabharati Shantiniketan. Now, Mataji will felicitate our special guest, Dr. Molisri Ji, Deputy Secretary, Finance, Government of India. Now I shall cordially invite Prabrajika Nikhil Prana Mataji, Secretary, RKS and Sister Nivedita Heritage Museum and Knowledge Center, to present her welcome speech. অতন্ত্র প্রাণা মাতাজিকে আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই। সহ সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা ধ্যানপ্রাণা মাতাজিকেও আমাদের প্রণাম জানাই। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বরিষ্ঠ সন্ন্যাসিনী মাতাজিদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম এবং অন্যান্য সন্ন্যাসিনী মাতাজি ও ব্রহ্মচারিণীদের জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা ও সাদর অভ্যর্থনা। দর্শক আসনে উপস্থিত
রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসী মহারাজদের আমাদের নমস্কার, আন্তরিক শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। প্রধান অতিথি ডক্টর শ্রীমতী মলিশ্রী জি আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার ব্যস্ত জীবনের কিছু অমূল্য সময় আমাদের জন্য ব্যয় করতে রাজি হয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। তাকে আমাদের শ্রদ্ধা, নমস্কার, কৃতজ্ঞতা ও সাদর অভ্যর্থনা জানাই। We are happy and really indebted to Dr. Monisri that she could spare some time for this concluding celebration from her busy schedule and visit us. Please accept our আমাদের প্রিয় নিবেদিতা প্রেমী মানুষ ডক্টর সবুজ কুমার সেন সিস্টারের কাজ করতে সবসময় এগিয়ে আসে। তাকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা, নমস্কার, কৃতজ্ঞতা ও সাদর অভ্যর্থনা জানাই। বাচিক শিল্পী পৌলমী ভট্টাচার্য এবং অনুষ্ঠানের অংশগ্রহণকারী রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবনের আমাদের প্রিয় ছাত্রীদের ও ভগিনী নিবেদিতা বিদ্যালয়ের উপস্থিত ছাত্রীদের শুভেচ্ছা, কৃতজ্ঞতা জানাই। ভবিষ্যতেও এমন কোনো সুন্দর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবার জন্য তাদের সবাইকে সাদর আহ্বান জানিয়ে রাখছি। 1898 সালের 13ই নভেম্বর বাগবাজার 16 নম্বর বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার বাড়িটিতে জগৎ জননী শ্রী শ্রী মা সারদা দেবী স্বয়ং পূজা করে যে বালিকা বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেছিলেন, সেই মহতী কর্মযজ্ঞের 125 বছর পূর্তি অনুষ্ঠান হয়েছে 2023 সালের 13ই নভেম্বর। আজ তার সমাপ্তি উৎসব পালনের ছোট্ট প্রয়াস নিয়ে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারা যায় 19বিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল এই বাগবাজার ও পার্শ্ববর্তী কিছু অঞ্চল, যা সমগ্র পৃথিবীতে নবীন সভ্যতার আলোক দিশারি হয়ে উঠেছিল। আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, প্রত্যন্ত গ্রাম বাংলার ছাত্রীদের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস তৈরি করার মধ্য দিয়ে ভগিনী নিবেদিতার জীবন আদর্শ বাস্তবায়িত করার জন্য একটি উৎসাহবর্ধক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে সূচনা অনুষ্ঠানে এই সকল ছাত্রীদের পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। গত 1 বছর ধরে ওই ছাত্রীদের বই পড়ার অভ্যাস ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয় এবং তাদের স্কলারশিপের ব্যবস্থা করা হয়। ভগিনী নিবেদিতা বলেছিলেন, ভারতীয় নারীদের জন্য এমন একটা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন যার লক্ষ্য হবে মানসিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তিগুলির পারস্পরিক সহযোগিতার বিকাশ সাধন। ভগিনীর এই লক্ষ্য পূরণ আমরা আজ কয়েকজন উপস্থিত ছাত্রীদের হাতে বৃত্তি তুলে দেওয়ার সুযোগ পেয়ে নিজেরা ধন্য হয়েছি। সবশেষে সমস্ত দর্শক শ্রোতা যারা ভগিনী নিবেদিতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় এই দুর্জয় গ্রীষ্মের জ্বলন্ত পরিবেশে নিজেদের অস্তিত্বকে ভুলে গিয়ে এখানে এসে আমাদের এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন, তাদের সকলকে আমাদের নমস্কার, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা এবং সাদর অভ্যর্থনা জানাই। পরম শ্রদ্ধেয়া পূজনীয়া প্রব্রাজিকা জ্ঞানদা প্রাণা মাতাজি আজকের এই সভার সভাপতিও বটে। তিনি আমাদের এখনকার বক্তা, যার সেই অর্থে কোনো ভূমিকার প্রয়োজন হয় না। She is well known and very familiar to us, especially for her in-depth views on Sister Nivedita. Mataji herself is an institution for her knowledge and interest in Sister Nivedita. Now we will listen to her presidential address. শ্রী শ্রী ঠাকুর, শ্রী শ্রী মা স্বামীজি ভগিনী নিবেদিতার চরণে
আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করি। উপস্থিত সকলকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার, শুভেচ্ছা। আজকের এই অনুষ্ঠানের কারণটা আগেই বলে দেওয়া হয়েছে যে নিবেদিতার প্রথমে কলকাতায় পদার্পণ করেন 28শে জানুয়ারি 1898 সাল। আর তারপর ওর প্রথম মায়ের দর্শন 17ই মার্চ। সেই দিনটাকে উনি লিখেছেন ডে অফ ডেস। প্রথমেই এটা বুঝতে পেরেছেন, আর মা তাদের সঙ্গে ফল খেয়েছিলেন, স্বামীজিও অভিভূত হয়েছিলেন। এর ফলে কি হলো, এই রক্ষণশীল সমাজের মধ্যে নিবেদিতা কাজ করার একটা সম্ভাবনা দেখা দিল। সম্ভব এটা না হলে তখনকার দিনে এই রক্ষণশীল পরিবারের মধ্যে, রক্ষণশীল পাড়ার মধ্যেও কোনো মেমসায় বাস করবে, এটা অসম্ভব ছিল। সেটা মা প্রথমেই ভেঙে দিলেন, তাদের আহ্বান করে। তারপরে 25শে সেই মার্চ মাসে স্বামীজি এই মার্গারেট নোবেলকে দীক্ষা দিয়ে ব্রহ্মচর্য ব্রত দিয়ে নিবেদিতার নাম দেন। এরপর গরম যখন পড়েছে তখন নিবেদিতা, অলিবুল, মিস ম্যাকলাউড সবাই মিলে আর স্বামীজির সঙ্গে গেলেন হিমালয়ে। নৈনিতাল হয়ে আলমোড়া, তারপর কাশ্মীর। সেখানে নিবেদিতাকে নিয়ে স্বামীজি অমরনাথ দর্শন করে ফিরে এলেন। তার এর মধ্যে এতগুলো মাস কেটে গেল, কাশ্মীরে অনেকদিন থাকা হলো। তবে নিবেদিতা ফিরলেন 1 নভেম্বর কলকাতায়। কোথায় গেলেন না, সোজা এই নেটিভ পাড়া, যেখানে মা 10/2 বোসপাড়া লেনে আছেন, সেই বাড়িতে উঠেছেন। মা তো তাকে সাগ্রহে নিয়েছিলেন, কিন্তু 2 দিন যাওয়ার পরেই নিবেদিতা বুঝলেন যে রক্ষণশীল মহিলাদের তিনি একটু বিপদে ফেলছেন। ওদের বাড়ির লোকেরা বা গ্রামের যারা এরকম মেমসাহের বাড়িতে থাকছে শুনলে ওদেরকে হয়তো এক ঘরে করে দেবেন। সেটা বুঝে নিয়ে তারপরে 1 সপ্তাহ পরেই উনি এই 16 নম্বর বাড়িতে চলে এলেন। এই 16 নম্বর বাড়িতে যে 13ই নভেম্বর মা এসে পুজো করে জগৎ মাতার আশীর্বাদ ইয়ের জন্য প্রার্থনা করলেন। আর সেদিনই এটা স্কুলটা উদ্বোধিত হলো। এই উদ্বোধনটা তার যে সিগনিফিক্যান্স, তাৎপর্য আমরা এখনো পুরো বুঝে উঠতে পারিনি। স্বামীজি চেয়েছিলেন, যেটা শরৎ মহারাজ লিখছেন, a combination of all that is best in the Eastern and Western culture will form the nucleus of a grand educational movement. তাহলে এই পাশ্চাত্যের যে উৎকৃষ্ট যেটা কালচার কৃষ্টি, সেটা একসঙ্গে মিললে যে কতখানি সেটা সম্ভাবনা, সেটা স্বামীজি প্রথমেই বলে গেলেন। তারপর নিবেদিতাকে বললেন, তুমি এই মেয়েদের মডার্ন এডুকেশন দেবে, অঙ্ক বিজ্ঞান সব পড়াবে, বাট নট এট দ্য কস্ট অফ স্পিরিচুয়ালিটি। তারপর নিবেদিতা কি বলছেন, আমার কাজ হলো, মাই প্লেস ইজ টু ট্রেন এডুকেশনাল মিশনারিজ। নিবেদিতা পড়ালেন হয়তো 6টা মেয়ে, ছোটো মেয়েদের, তা দেখছেন যে 8-10 বছরে তাদের বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে, সেখানে তাদের পড়াশোনা দিতে। তাহলে তো হবে না। এরপরে বোধ করে এই ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় মেয়েদের মধ্যে এই জাতীয়ভাবে আধুনিক শিক্ষা দেবে কে? তার জন্য তো এরকম বৃত্তিদের, শিক্ষা বৃত্তিদের তৈরি করতে হবে। তো কীভাবে হবে? তখন বলছেন, ফর দ্যাট আই মাস্ট হ্যাভ দ্য হোল লাইফ ইন মাই হ্যান্ডস। নিবেদিতা বলছেন, ওদের জীবনটা আমার আয়ত্তে থাকার দরকার। সেই জন্য কী লাগবে? বোর্ডিং, একটা আবাসিক ছাত্রীদের রেখে তাদের পড়ালে তবে কিছু সম্ভব হতে পারে। তখন আবাসিক রাখা তো অসম্ভব। আর স্বামীজিও এই ধরুন স্কুলটা শুরু হয়েছিল নভেম্বর 14 তারিখে, আর ফেব্রুয়ারি মাসে স্বামীজি নিবেদিতাকে বলছেন, তোমার এই কাজটা ওয়েস্ট অফ টাইম,
যদি 10-20 জন মেয়েকে যদি আবাসিক রেখে পড়াতে পারো তবে হয়। আমি ইচ্ছা করলে আমি এক্ষুনি তোমাকে 100 জন মেয়ে দিতে পারি, আমার পরিচিত ইয়ে থেকে পরিবারগুলো থেকে কিছু ব্রাহ্ম বালিকা, কিছু ওই বাল বিধবা এদের নিয়ে। কিন্তু তুমি রাখবে কোথায়? তাদের জন্য অনেক টাকা লাগবে, একটা স্থায়ী তহবিল লাগবে, আর এই দেশে তুমি টাকা পাবে না। সেই জন্য স্কুলটা বন্ধ করো, চলো বিদেশে গিয়ে আমেরিকায় গিয়ে টাকা জোগাড় করে নিয়ে আসো। প্রথমে নিবেদিতার ইচ্ছা ছিল না চলে যাওয়ার, উনি বলছিলেন সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চালিয়ে দিতে পারবে। পরে বুঝলেন এটা হচ্ছে না, তখন শেষ পর্যন্ত জুন মাস 20 তারিখে স্বামীজি আর তুরীয়ানন্দ স্বামীজির সঙ্গে বিদেশে গেলেন। সেইখানে তো নানানভাবে চেষ্টা করলেন, সেরকম কিছু টাকা পেলেন তা মনে হয় না। 1900 সালে যখন স্বামীজি রয়েছেন ওয়েস্ট কোস্টে আমেরিকায়, নিবেদিতা ইস্ট কোস্টে রয়েছেন, তখন ওকে চিঠি দিচ্ছেন স্বামীজি, দেখো শরতের মানে শারদানন্দ প্রথমে বলছেন তুমি মিসেস হান্টিংটনের কাছে যাবে, উনি খুব একটা মিলিয়নিয়ার, এরকম এখানে ওখানে তোমার গল্প ইয়ে করে লেকচার দিয়ে কিছু হবে না, ওর কাছ থেকে টাকা জোগাড় করো। তারপরে লিখছেন কলকাতা থেকে চিঠি পেলাম শারদানন্দের কাছ থেকে, তোমাকে যে মেয়ে ছেলেটা বাংলা শেখাতে আসতো শরৎ, সে নাকি কলেরাতে মারা গেছে, আর কলকাতায় নাকি মহামারী, কে মরেছে কে বেঁচেছে জানি না, লেট দ্য হোল ওয়ার্ল্ড ডাই বাট উই মাস্ট হ্যাভ ইউর স্কুল। এটা কত বড় কথা, সবাই মরে গেলেও তোমার স্কুলকে বাঁচাতে হবে। আর রাজা মহারাজকে লিখছেন যে করেই হোক নিবেদিতা স্কুলকে খাড়া করতে হবে। তো এইগুলো আমরা কি বুঝছি? তো স্বামীজি এটাও বলেছেন যে ভবিষ্যতে যে সভ্যতা আসবে তা কীরকম হবে, combine the organizing power of the Romans, the aesthetic sense of the Greek, and the spirituality of the Hindu, and bring in the next human civilization, and that is to be done by women. এইসব কথাগুলো ভাবলে যে কত বড় জিনিস ভাবা হয়েছে। এরপরেও আছে যখন আবার নিবেদিতা ফিরে এসেছেন 1900 সালের জানুয়ারি মাসে, ফেব্রুয়ারি থেকে স্কুল খুলেছেন, আর তখন স্বামী কাশিতে ছিলেন। তারপর গরম পড়লো, নিবেদিতার ক্রিস্টিন ওরা মায়াবতী চলে গেলেন। মায়াবতী থেকে সিস্টার একলা ফিরলেন 26শে জুন, আর স্বামীজি দেখে রাখলেন 4 জুলাই। 28শে জুন স্বামীজি 17 নম্বর বসপাড়া লেন বাড়িতে, তখন 16 নম্বর বইতে ভাড়া নিতে পারেনি, 17 নম্বরে আছেন, সেখানে এসেছেন। নিবেদিতা লিখছেন আমার বাড়ি সমস্ত ঘুরে ঘুরে দেখলেন স্বামীজি, আর জিজ্ঞেস করলেন হোয়াটস ইউর প্ল্যান। আমি তখন বললাম নট এ মেয়ার স্কুল বাট ইউনিভার্সিটি সেটেলমেন্ট। এই ইউনিভার্সিটি সেটেলমেন্টটা কিন্তু এই নয় যে কলেজে সব ডিগ্রি, পোস্ট গ্রাজুয়েট, এমফিল, পিএইচডি এসব নয়। তখনকার দিনে মানে 1900 শতকের শেষ দিকে আর কি, 19th সেঞ্চুরি শেষ দিকে ইংল্যান্ডে, তখন তো আমরা সবাই জানি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কোনো সূর্যাস্ত হতো না, মানে সর্বত্র তাদের কলোনি, অনেক টাকা ওরা জোগাড় করেছে, অনেক বড় লোক হয়েছে। তখন তারা বুঝলো যে এখানে সাধারণ মানুষের জন্য, ইংল্যান্ডে আর কি সাধারণ মানুষের জন্যে চাই চার্চ কী করে, চার্চের সঙ্গে যাদের আনুগত্য আছে তাদের মেম্বার, তাদেরই ওরা ভালো মন্দ দেখে, অন্যদের দিকে তাকায় না। আবার লোকাল গভর্নমেন্ট সেও সেরকম নয়। তখন ওরা নিজেরাই ঠিক করলো একটা এরিয়া, লোকালিটিতে যত মানুষ আছেন তাদের সার্বিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করতে হবে। তাদের শিক্ষা, তাদের খাদ্য, তাদের চিকিৎসা, তাদের উপার্জনের ব্যবস্থা, সব দিকে দেখতে হবে। সেটাকে ওরা বলতো ইউনিভার্সিটি সেটেলমেন্ট। এরকম ইংল্যান্ডে শুরু হয়েছিল, সেটা নিবেদিতা জানতেন। সেই জন্য এইখানে এসে যখন উনি দেখলেন শুধু কোটি মেয়েকে পড়ে ছেড়ে দিলে তো হবেই না, আগের মায়েরা আগে বুঝবে যে, আর বাবারা বুঝবেন, বাড়ির বড়রা বুঝবেন যে এটা শিক্ষার কী প্রয়োজন। তাদেরকে সকলের জন্যে চায় আর্থিক উন্নতি, তার শিক্ষা, তার স্বাস্থ্য, সব দিকে উন্নতি করতে হবে। তার আবার
সিভিক সেন্স, একটা নাগরিক দায়িত্ববোধ, এগুলো সব আনতে হবে। এটার জন্য উনি চেয়েছিলেন শুধু এটুকু করলে হবে না, তাই উনি এটা বলেছিলেন। আর স্বামীজি বললেন রাইট, মানে বললেন তো ইউনিভার্সাল সেটেলমেন্ট করতে চাই, বলতেন রাইট। তখন সিস্টার বলছেন আপনি আশীর্বাদ করুন, স্বামীজি বললেন আমার আশীর্বাদ সবসময় আছে। এর মানেটা কি এখন? তাহলে সেটেলমেন্ট হয়েছে? নিশ্চয়ই হয়েছে। কীভাবে হয়েছে? এই রামকৃষ্ণ মঠ, রামকৃষ্ণ মিশন, সারদা মঠ, সারদা মিশন, এদের বিভিন্ন সেন্টারগুলো দেশের নানান জায়গায় তারা কী করেন, সার্বিক উন্নতির চেষ্টা করছে। শিক্ষা বলুন, স্বাস্থ্য বলুন, অন্য সমস্ত উপার্জনের ক্ষমতা বাড়াবার জন্য যা কিছু করা তারা চেষ্টা করছে। এইভাবে এই যে ইউনিভার্সিটি সেটেলমেন্ট নিবেদিতা যেটা বলেছেন, স্বামীজি এটা সমর্থন করছিলেন, আমাদের সব এই রামকৃষ্ণ মঠ মিশন, সারদা মঠ মিশনের ভিতর দিয়ে এই কাজ চলছে। এটাকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, আরও এটা সম্বন্ধে সবাইকে সচেতন হতে হবে। সবাই যে মঠ মিশনে যারা রয়েছেন তাদের শুধু নয়, জনসাধারণের মধ্যে এই ভাবটা, কী ভাব সেটা? ত্যাগ ও সেবা। স্বামীজি বলছেন ভারতের এই হলো ত্যাগ ও সেবা। সবাই নিজেরটুকু করবে না, স্বার্থপরতা ছেড়ে একটু নিঃস্বার্থ হয়ে পাশের বাড়ির মানুষের জন্য, পাশের মানুষের জন্য একটুখানি আমরা চিন্তা করতে পারি, তবেই আমরা ঠিক মানুষ হব। তবেই আমরা ঠাকুর মা স্বামীজি বা সিস্টারের প্রতি আমাদের যেটুকু যে কৃতজ্ঞতা জানানো, ওইভাবেই আমরা জানাতে পারি। ধন্যবাদ পরম পূজনীয় মাতাজিকে। আমরা এবার আমাদের শ্রী সারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের সাধারণ সম্পাদিকা পরম পূজনীয় প্রব্রাজিকা অতন্ত্র প্রাণা মাতাজির ভাষণ শুনব। I'm really happy to be here to participate in the function arranged by our Sister Nivedita Heritage Museum and Knowledge Center. It's a pleasure to welcome you all for this function. Year 1898 witnessed many important milestones in Sister's life, which are of national importance. First one is her arrival at Calcutta, where Swamiji himself was present. The second being, of course, in the month of March, there were two incidents. One is what sister called Day of Days, meeting Holy Mother. Another is where Swamiji initiated her to Brahmacharya, right? She gave the name Nivedita, the dedicated. He dedicated her to the humanity, Bahujana Hitaya and Bahujana Sukhaya. So it is here that Margaret Noble turned into Nivedita, the dedicated, who gave her all to India. She was very embodiment of Swamiji's benediction, the mother's heart and hero's will, sweetness of the southern breeze, that one. The third phase marked her pilgrimage with Swamiji, during which she received profound teachings while traveling the historic sites. She experienced personal turmoil as her cherished beliefs were challenged. She underwent profound transformation and deepened her bond with the country. She held a deep reverence for the concept of Vajra, symbolizing divine strength forced from Maharshi Dadichi's sacrifice. Now, she was to metamorphose into Vajra for the sake of this country. Just as the Vajra stands for self-sacrifice and indomitable spirit, she did the ultimate sacrifice for this country. She served as a powerful, awakening force for the sleeping consciousness of young India. She shattered the feelings of self-pity and low self-esteem, inspiring inner strength through her words, actions, and writings. The fourth phase is now how she heralded a new era of women's education in India. Women's education was a subject which was very dear to Swamiji, and sister has seen how his heart bled for the downtrodden women,
how he felt deeply for girls' education. There is no chance for the welfare of the world unless the condition of women is improved. It is not possible for the bird to fly on one wing. Swamiji used to say repeatedly. According to Sister Nivedita, Swamiji felt that there is no task before the country which could compare in the importance with that of women's education. In his lifetime, Swamiji, though he could not establish schools for the boys, but initiated and participated in the inauguration of girls' school started by the sister. To put Swamiji's dream of girls' education, sister endured through unimaginable adverse conditions, facing criticism from the Orthodox society which labeled her as nectar. But due to her unflinching dedication to her Guru, Swamiji, and to our country, she initiated this movement to transform the rigid society by starting girls' education. This historical movement was initiated by no other than Jagat Janani Ma Sharada herself in the august presence of Swamiji and Guru Bhais on the 13th November 1898. Prior to that, on 12th, Mother had done puja on the new grounds of Belur Math, inaugurating the spiritual center for men. In the evening, there was a meeting in the Balram Mandir with the household devotees. Sister presided over the meeting. Sister was describing at length about the importance of women education, but there was no response. She didn't know that Swamiji was sitting at the back. Swamiji had to intervene. He also pushed the people and said, "The sister, here is the big Harmohan, he is going to give you his daughter." This is how there was the beginning. This was the fate of the girls' education in 126 years back. All these have changed now due to sister's relentless perseverance. Now there is so much demand for Ramakrishna Sharada Mission schools. I can imagine the immense joy that would be filled the sister's heart. On 13th November 1898, Mother of this universe, or the Jagat Janani, herself did puja, inaugurated this education as well as spiritual nucleus for the girl, setting forth the first ever education institution of Ramakrishna Mission, a girls' school with the blessings that the girls who come out of this school may be ideal women. This wonderful moment, which captures the picture of Mother opening the school with the puja and blessing the future educated women, the presence of Swamiji and Guru Bhais, signifies a turning point in the history of women's education. So the school started amnesty, the blessings of so many great souls. It has now blossomed into a full-fledged school, producing good civilians of strong morals. It has also served as the nucleus for the independent monastic organization for women. Sri Sharda Math, his dream that came true. Swamiji was not only intent on girls' education, but wanted to have a completely independent math for the women, similar to that of men. Studying the present needs of the age, it seems imperative, he said, to train some women in the ideal of renunciation, so that they will take lifelong brahmacharya. Our motherland requires for her well-being, some of her children should become pure-souled brahmacharinis. We find that he had plans for the women's math as early as 1894, with Holy Mother as its center, he said in a letter written to Shivananda Maharaj. You have not yet understood the wonderful significance of Mother's life, none of you. Without Shakti, there is no regeneration of the world. Why is it that our country is the weakest and the most backward of all the countries? Because Shakti is held in dishonor here. Mother has been born to revive this wonderful Shakti in India, and making her nucleus once more will Gargis and Maitris will be born. First, mother and mother's daughters, then father and father's sons. Do you understand? These nuns, Swamiji expected, these nuns will come in time, become teachers and preachers.
In villages and towns, they will open centers and strive for the spread of female education. He said, empower them in two channels, renunciation and service. Strengthen them with the spirituality, sacrifice, self-control. Further, Swamiji wanted to add a superstructure of knowledge, namely scientific outlook, independent spirit, and self-reliance. It is this dream as the cause, that's the behind Sharda Math. Today, women can realize their spiritual potential independently and can exercise in spirit of dedication and service guided by their own consciousness. This center also was the nucleus for the worldwide spiritual movement for women. Swamiji was well aware that the women are Shakti Swarupini. If only the internal energy field is awakened, it will work wonders. He was a Shakti worshipper to the core. Sister says, to guide and steady men to this age of confusion, Sri Ramakrishna and Vivekananda did mighty Udbodhana of mother worship. She points out that there was always a grand orchestra going on at the background of his life, which said, Ya Devi Sarvabhuteshu Shakti Rupena Samsita Namastasye 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 Namo Namaha. Swamiji firmly believed that if there is one Brahmarshi among women, then hundreds of women will become free. Years of suffering in the medieval times have created such pain barriers in women that they have become imprisoned in their own self-created prisons. Swamiji, in his clarion call, tries to wake up this lioness in women. He says repeatedly to us, shatter this wall of prison, you are lioness. Swamiji predicted long back that the advent of Holy Mother will bring about a general upliftment in the collective consciousness of women, and coming era will see that the women will be coming up in all fields. Echoing Swamiji's views, Shivananji said, you will soon understand the effect of Holy Mother's coming. Soon you will see that there will be awakening of women's power. You will see the impact in every field, whether it is science or politics or spirituality or anything. Swamiji as a visionary has sown the seeds of worldwide women's spiritual movement. And here is the first seed that started. His dream was the source of founding a first large-scale, self-governing women's monastic order in the world, Sharda Math. Reverend Muktipaji says in the general report of Ramakrishna Sharda Mission, the rise of women may be seen as an event which links up with the chain of the circumstances that characterizes the present era and acts as a propelling force in shaping the future. The worldwide rise of women, founding of Sharda Math, has to be viewed in this context. Sri Sharda Math is a part of women rising to strength. It is also the part of the tidal wave of spirituality set in motion by Sri Ramakrishna and Vivekananda. This center also served to combine the best in East and West. Swamiji wanted to do living Durga Puja. Now, the future will see the multitasking women, just like Ma Durga. They are to combine all that is best in East and West. The sister embodied all these ideas in her own life. She became a perfect blending of Eastern and Western women. Spirit of independence, robustness, courage, reasoning, scientific attitude, boldness, all were there already. And she further imbibed the Eastern women's character, Shraddha, purity, sacrifice, forbearance, patience, and spirituality. Somebody expected such combination of character in future. Our photo of mother and sister facing each other depicts an ideal combination of the best of East and West. Swamiji expected that in future, if we mix the following together, we will bring up a new civilization. Romans' power of organization, the power of Greeks' wonderful love for the beautiful, and Hindus' backbone of religion and love for God. He says confidently, let me tell you, this should be done by women. The nucleus for revival of arts, science, inspiration for the nation making, all was here.
This has also served as the nucleus for this revival of arts, science, and nation making. This school, started by Nivedita, also served as a hub for the rejuvenation of Bengal School of Arts with the prominent figures of the art movement, Avanindranath Tagore, Kumar Swami, Nandalal Bose, Asit Halda, frequently visiting sister, to observe her inspiring ideas on the art revival. From here, she influenced individuals like Dinesh Sen to approach Indian history in an innovative manner. Recognizing the colonial bias in our history books, she advocated for uncovering the authentic history of the nation and sought to instill in the youth a deep love for their country, pride for their heritage, hope for the future, unwavering devotion for the country. She embodied inspiration. She is Murtimayi Prerana for the nationalists like Aurobindo, Baba Jatin and others, thereby establishing a new center for nationalist fervor. In fact, she wanted to awaken the national consciousness. She revived the glorious past, Bharatiya culture, and building a progressive India. I hope this occasion will motivate all of you, and may Sister inspire us, all of us, to get a better understanding of our country. Let us all be blessed with this novel sense of pride in our country, West Bharat. We thank Mataji for enriching us through her valuable words. আমাদের মিউজিয়াম যা সপ্তাহে 3 দিন আপনাদের সকলের জন্য অপেক্ষা করে থাকে, সেই মিউজিয়াম শুধু 4 দেয়ালের মধ্যে তার কার্যক্রমকে আবদ্ধ রাখে না, সেই সংক্রান্ত 1 বছরে 4 দেয়ালের বাইরে থেকে কিভাবে মিউজিয়াম কাজ করেছে সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করবেন মাতাজি প্রব্রাজিকা অশেষ প্রাণা মাতাজি। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। শ্রী শ্রী ঠাকুর মা স্বামীজি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই ভগিনী নিবেদিতাকে, প্রণাম জানাই পূজনীয় মাতাজিদের, প্রণাম জানাই পূজনীয় মহারাজদের, মঞ্চে উপবিষ্ট প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথিকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার ও অভিবাদন। আমার সঙ্গে উপবিষ্ট সুধীবৃন্দকে আমার নমস্কার এবং অভিনন্দন। আমার উপর নির্দেশ হয়েছে রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা হেরিটেজ মিউজিয়াম অ্যান্ড নলেজ সেন্টারের অ্যাক্টিভিটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্ট করার জন্য। যেহেতু এই সেন্টারের অ্যাক্টিভিটি মিউজিয়াম চালানোই মেইন, তাই আমাকে একটু পিছিয়ে যেতে হবে। 2013 সালে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত যে জীর্ণ বাড়িটি আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তাকে আজ আর চেনা যায় না, যেহেতু বাড়িটি হেরিটেজ গ্রেড 1, তাই কিছুমাত্র চেঞ্জ না করে সাবেকি উপায়ে বাড়িটির একটি পার্সোনালিয়া মিউজিয়ামে পরিণত করা হয়েছে। বাড়িটি একটি রিলিক্স, প্রতিটি ইটে কান পাতলে শোনা যায় ইতিহাস। নিবেদিতার বিশাল কর্মকাণ্ড এইটুকু বাড়িতে কিছু পরিবর্তন না করে ডিসপ্লে করা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল, তাই এখানে অত্যাধুনিক টেকনোলজির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এখানে ট্রেডিশন অ্যান্ড টেকনোলজি ব্লেন্ডিং করে আমরা মিউজিয়ামটাকে চেষ্টা করেছি সাজাতে।
তাতে যে 12টা আমাদের গ্যালারি ছিল, আর তার সঙ্গে একটা অডিও ভিজুয়াল রুম তার ইত্যাদি দিয়ে এটাকে সাজানো হয়েছে। বিশেষ এখন লাস্ট 3 বছরের ভিজিটার্স ফুটফল যদি আমরা লক্ষ্য করি, দেখা যায় গ্রাফটা খুব সন্তোষজনকই মনে হয়। যে ব্লুগুলো ছিল 21-22, আর গ্রিনগুলো হচ্ছে 23-24। আর তার থেকেও মানে আরও বেশি আমাদের মন আকৃষ্ট করে এবং উৎসাহ দেয়, যেখানে স্টুডেন্ট ছিল 6 মাস করে যে স্টুডেন্টের গ্রাফ নেওয়া, ডেটাগুলো নেওয়া হয়েছে। আগে 6 মাসে যেখানে 600 ছিল স্টুডেন্ট, সেটা গিয়ে পরের বার দেখা যাচ্ছে 1200 হয়ে যাচ্ছে। তো সুতরাং এই যে স্টুডেন্ট, আর তাছাড়াও অনেক দেশ বিদেশের মানুষকেও টেনে আনছে। তবুও আমরা প্রায় বিস্তৃত নিবেদিতাকে নিবেদিতার যে অবদান, তার ঋণ শোধ করতে আমাদের স্মরণ করা অতি কর্তব্য। নিবেদিতার এই ঋণ শোধ করার জন্য যাতে আরও মানুষ আরও জানতে পারে। কেন জানার কি দরকার? আমাদেরকে জানার দরকার এই কারণেই, স্বামীজি সৃষ্ট জাতীয়তার উদ্গাতা ও প্রেরণাদাত্রী, এবং তার শক্তিতে ও প্রেরণায় ভারত সন্তানরাও যেন ভারত ভালোবাসার ব্রত গ্রহণ করতে পারে। আজকের দিনেও স্মরণ করি, রবীন্দ্রনাথ বলছেন, তার মতো ভারত ভালোবাসা আমরা বাঁচতে পারি না তো, তার মতো আপন করে আমার হৃদয়টা দিতে পারি না তো। তেমনি সেই ভারত ভালোবাসার ব্রত গ্রহণ করতে পারি। আর স্বামীজির ভবিষ্যৎবাণী, ইন্ডিয়া শ্যাল রিং উইথ হার, যেন সার্থক হয়ে ওঠে। ভারত যেন আবার জগৎ সভায় নিবেদিতার স্বপ্ন যে ছিল, আই শ্যাল সি দ্য সানরাইজ, সেই রকম ভারত যেন জগৎ সভায় আবার শ্রেষ্ঠ আসন নেয়। এগুলো চর্চা করে এবং জীবনে সেগুলো পরিণত করতে পারলে হয়তো আমরা অনেক অনেক এগিয়ে যাব। নিবেদিতার অসামান্য সেবার কথা মনে রেখে তার বাড়ি থেকে একই সঙ্গে কিছু কিছু রিলিফ ওয়ার্ক করার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন কোভিডের সময় ফ্রি ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প, তারপরে ফ্রি ডিস্ট্রিবিউশন অফ চাল ডাল যত তেল ইত্যাদি, তারপরে মাইগ্রেটেড লেবার্সদের স্ত্রীদের ফিনান্সিয়াল হেল্প দেওয়া হয়েছে, কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। তারপরে ইয়াসের সময়ও গঙ্গাসাগর, পাথর প্রতিমা প্রভৃতিতে গিয়ে রিলিফের চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়াও পাবলিকেশন, এছাড়াও আরেকটু মিউজিয়াম তার সঙ্গে কিছু পাবলিকেশনও প্রোডাকশন কিছু করে, যেমন মেমেন্টোসগুলো প্রোডাকশনস হয়, আর বাংলা ইংলিশ কিছু কিছু বই তার পাবলিকেশনের মধ্যে আছে। আরেকটা বিশেষ পাবলিকেশন করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে বার্নিং লাভ। তা হলো পিক্টোরিয়াল বায়োগ্রাফি অফ নিবেদিতা। নিবেদিতার মিউজিয়ামে যেসব আর্টিফ্যাক্টসগুলো আছে সেগুলোকে ওপর অবলম্বন করে এই বার্নিং লাভ বইটাকে একটা কফি টেবিল বই, একটা বইয়ের মতো করে বই আমরা পাবলিশ করেছি। এবং সেটা আজকের জন্য, এটা যাতে আরও বেশি করে প্রচার হয়, আজ সেটা 300 টাকা কম দামে 1200 টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে বাইরের কাউন্টারে। এবার আজকের মূল বক্তব্য হচ্ছে নিবেদিতার ভারত আসার 125 বছর ও নিবেদিতার বাড়িতে শ্রী শ্রীমার পুজো করে বিদ্যালয় উদ্বোধন করার 125 বছর ব্যাপী যে উৎসবগুলো হয়েছে সেইগুলোকে আমরা সেটা উল্লেখ করছি। যে সূত্রে মণিগণা ইব, আমাদের জায়গা বড় কম, জায়গার সংকুলন, তারপরে কোভিডের বাধা, আমরা নানা জায়গায় করা অনুষ্ঠান,
তারপরে ওয়েবিনারের সাহায্যে জায়গা কম বলে বক্তৃতা সিরিজ, প্যানেল ডিসকাশনের সাহায্যে মালা গাঁথার চেষ্টা করেছি। তারপরে সেইগুলো যেমন স্বামীজি গিয়েছিলেন বজবজে নিবেদিতাকে আহ্বান করে নিয়ে আসতে, সেইখানে 1898 28শে জানুয়ারি ওই দিনটা স্মরণ করে আমরা জিআরএসির সাহায্যে খিদিরপুর ডকে গিয়ে একটা ছোট উৎসব করে সেটা উদযাপন করার চেষ্টা করেছিলাম। তার সঙ্গে নিবেদিতা যে বাড়িতে বেশি দিন সবচেয়ে ছিলেন 17 নম্বর বোসপাড়া লেনে, তার সেই বাড়িটাকেও সেই গ্রাফিতির সাহায্যে ওর যে কী কী কর্মকাণ্ডগুলো সকলকে বুঝিয়ে বোঝাবার জন্য কিছু বাড়ির উপরে এঁকে তার বর্ণনাগুলো ছোট করে লিখে রাখা হয়েছে। সেদিন সেটাও উদ্বোধন করা হয়েছিল। এরপরে আসছে নিবেদিতার ভারতাগমনের যে সিগনিফিকেন্স, ভারতাগমনের সিগনিফিকেন্স, তারপর ইন্সপিরেশনাল যে মোটিভেশন বিহাইন্ড দ্য অ্যারাইভাল, তারপরে রোল অফ সিস্টার নিবেদিতা কিসে ডিউরিং দ্য প্লেগ একাডেমিক and its relevance in the current COVID-19 pandemic scenario, a comparative analysis. সুখের কথা আমাদের নিবেদিতা স্কুলের এক্স স্টুডেন্টরা এটার মধ্যে খুব সাগ্রহে পার্টিসিপেট করছিল। এরপরেও আরও নিবেদিতা স্কুলের আরও কয়েকটা এক্স স্টুডেন্টরা সব পার্টিসিপেট করেছে ওয়েবিনারে, যাতে নিবেদিতাকে জানতে যে তার প্রচারে ওরা ছড়িয়ে পড়ে এবং তাতে ওরা অনেকটাই সাহায্য করেছে। এরপরে আসছে নিবেদিতার জন্মদিনের আমরা অনেক মানে পালন করার চেষ্টা করি। সেই এবার 22তে যাত্রা মঞ্চে আমাদের দিল্লি থেকে এসেছিলেন এক্স কালচার আমাদের তখন এসেছিলেন শ্রীমতী নিরুপমা কোথায়, জয়েন্ট সেক্রেটারি, মিনিস্ট্রি অফ কোল, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। উনি এসেছিলেন, একটা প্যানেল তৈরি হয়েছিল, সেখানেও ডিসকাশন করা হয়েছে ইত্যাদি। এইভাবে নানাভাবে নিবেদিতাকে স্মরণ এবং প্রচার করার আমরা এই হেরিটেজ মিউজিয়াম থেকে চেষ্টা চালিয়ে গেছি। আরও একটা বিশেষ জিনিস যেটা আমরা নিবেদিতা চাইতেন, রাস্তা দিয়ে চলে গেলেও মানুষ যেন কিছু জানতে পারে, যা ইতিহাসগুলো যেন রাস্তার গায়ে লেখা থাকে। এখন তো স্বাভাবিক, দিন পাল্টেছে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, তেমনি যে আমাদের মিউজিয়ামের ওখানে বাইরে একটা ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে ইনস্টল করা হয়েছে। সেখানে এই বাগবাজারের যে একটা বাগবাজার যে একটা এপি সেন্টার অফ নবজাগরণের যে একটা কেন্দ্র, সেটাকে দেখানো হয়। বাগবাজারের মহিমা প্রচুর, সেটাও ওই ছবির মাধ্যমে দেখানো হয় এবং নিবেদিতার কিছু বাণী সমানে চলতে থাকে, যাতে ওখান দিয়ে গেলেও যেন মানুষ কিছু সচেতন হয়। এরপরে নানা রকম বক্তৃতার যে চেষ্টা করা হয়েছে, যেমন মিউজিয়াম ডে পালন করা হয়েছে, সেখানে আমাদের মাতাজিরা তো বলেইছেন, তার সঙ্গে মিস্টার অনুপ মতিলাল, খুব তার বিদগ্ধ পণ্ডিত তিনিও সুন্দর লেকচার দিয়ে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তার এছাড়াও এরপরে আছে যেমন এরপরে একটা বিখ্যাত জিনিস যিনি করেছিলেন নিবেদিতা, কালিদা মাদার যে লেকচারটা দিয়েছিলেন, তখনকার দিনে একজন বিদেশিনী শ্বেতাঙ্গিনী কালীর সম্বন্ধে বলছে, সেটা যে কতটা সেন্সেশন তুলেছিল সেটা এখন সকলেই প্রায় জানি। তাই জন্য ওই লেকচারটার উপরে বিশেষ বিশ্লেষণ এবং কালী কীর্তন দিয়েও এই দিনটিকে আমরা
স্মরণ নিবেদিতার হেরিটেজ মিউজিয়াম থেকে স্মরণ করা হয়েছে। আর মায়ের পুজোর দিন আমরা দুটো বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠান করা হয়েছিল, অ্যারেঞ্জ করা হয়েছিল। একটা হয়েছে যে আমাদের মহা সৌভাগ্য ছিল সেই দিন বেলুড় মঠ থেকে অনেক পূজনীয় মহারাজরা এসে মাকে অর্ঘ্য দিয়ে নিবেদিতাকে মাল্য প্রদান করে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। আর তাছাড়াও তার সঙ্গে তো আমাদের যথারীতি আমাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান দিয়ে ওটা উৎসবটাকে পালন করা হয়েছে। আর সেকেন্ড ছিল আরেকটা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সর্বশিক্ষা মিশন থেকে আমাদের একটা ওদের সহায়তায় আমরা কালচারাল হেরিটেজ ট্যুর আমরা ওটা অ্যারেঞ্জ করতে পেরেছিলাম, যেটা প্রায় 40টা স্কুলের 8টা ডিস্ট্রিক্টের স্টুডেন্টরা তাদের ওখান থেকে গ্রামে আগে প্রথমে আমরা যাতে এই যে রিডিংয়ের একটা হ্যাবিট চলে যাচ্ছে, আজকে বর্তমান যুগে মোবাইল আমাদের টেনে রেখে দিচ্ছে, যাতে আর না করে পড়ার যে হ্যাবিটটা, রিডিং হ্যাবিট একেবারেই চলে যাচ্ছে। সেই জন্য নিবেদিতার উপর ছোট একটা বই সর্বত্র ডিস্ট্রিবিউট করে তাদের উপর দিয়ে বিভিন্ন মেয়েদের পরীক্ষা নিয়ে 8টা গ্রামের মধ্যে পরীক্ষা নিয়ে সেখান থেকে আমরা 85 স্টুডেন্টকে সিলেক্ট করেছিলাম। মোট 100 জন গ্রাম থেকে এসেছিল। নানা কালচারাল জায়গাগুলোকে তাদের ঘোরানো হয়েছে এবং তারপরে তাদের কুইজ, ওর ওপরে কুইজ কম্পিটিশন ইত্যাদি নানা কালচারাল ফাংশন করে তারা ওটা উদ্বোধন করেছে। শুধু এখানেই কিন্তু আমরা শেষ করে দিইনি, কালচারাল ফাংশন হবার পরেও তারপরে ওদের স্কলারশিপগুলো দেওয়া হয়, যাতে কিছু সিলেক্টেড এবং ভালো মেয়েরা যাতে ওরা নিজেরা পড়ে গ্রামের আরও 5টা মেয়েকে যেন শেখাতে পারে, সেটা করছেন আগে পরম পূজনীয় অমরপ্রাণা মাতাজি, আমাদের সাধারণ সম্পাদিকা। তিনি নিজে দূরে এই অসুস্থ শরীরেও বহরমপুরে যখন গেছেন মেয়েদের উৎসাহিত করার জন্য, মেয়েদের অনুপ্রাণিত করার জন্য, নিজে হাতে তাদের স্কলারশিপ দিয়ে তাদের সাথে কথা বলে ওদের উৎসাহিত করেছেন। তার এই সবগুলো আমাদের একটা ডকুমেন্টেশন করা হয়েছে। সেই ডকুমেন্টেশনটাও পশ্চিমবঙ্গের সর্বশিক্ষা মিশনের সঙ্গে ওদেরই সাহায্যে আমরা এটা করেছি। যতগুলো উৎসব হয়েছে, যতগুলো লেকচার হয়েছে, এগুলো তো হারিয়ে যাবে, সেগুলো যাতে একসঙ্গে সকলে আমরা জানতে পারি। এর সঙ্গে কিছু নিমন্ত্রিত আর্টিকেলও আমরা নিয়ে সেই বইটিকে আমরা তৈরি করে আজকে তার রিলিজ করা হবে। আমাদের আজকের জন্য সেটা বিশেষ ছাড় দেওয়াও হবে। আজকে রিলিজ করার করে ওটা যদি আপনারাও সংগ্রহ করেন তাতে আমাদের উৎসাহ বর্ধন করবে। এইভাবে আমরা পালন করেছি। আচ্ছা, তারপরে একটু আছে আমাদের, আপনারা নামটা শুনেছেন, হেরিটেজ মিউজিয়াম ও নলেজ সেন্টার। ওই নলেজ সেন্টার একটা নিহার বলে আমরা নলেজ সেন্টারে কিছু অ্যাক্টিভিটি আলাদা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেগুলো হচ্ছে যে নলেজ সেন্টারটা নিহার মানে নিবেদিতা ইনস্টিটিউট অফ হিউম্যান রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, হিউম্যান অ্যাডভান্সমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চ। তাই এইগুলো প্রথম এই মার্চ মাসে এর ফাউন্ডেশন হয়েছে। একটা 6তলা বাড়ির আমরা নিয়েছি, ঠিক আছে, 6তলা বাড়ির একটা প্রজেক্ট আমরা আরম্ভ করেছি সকলের সহযোগিতায়, নানা CSR এবং সবার সহযোগিতায় এটা তোলা হচ্ছে। সেখানে স্বামীজির কথা অনুযায়ী, মানে সিস্টারের কথা অনুযায়ী, ওখানে একটা উনি চেয়েছিলেন ইউনিভার্সিটি সেটেলমেন্ট। আপনারা একটু আগেই
পরম পূজনীয় জ্ঞানদাপ্রাণা মাতাজির কাছে শুনেছেন ইউনিভার্সিটি সেটেলমেন্টটা কি। আমি আর সময় কম, সে বলার সময় নেই। সেইখানে সেটার সম্বন্ধে প্যানেল ডিসকাশন করে এটা কি কি করা হবে সেটাও একটা ওয়ার্কশপ করে আমরা বলার চেষ্টা করেছি এর মধ্যে। তাছাড়াও নানা রকম পাইলট প্রজেক্ট যেগুলো করা হবে সেইগুলোর পাইলট প্রজেক্ট নিয়ে একটা যেরকম ট্রেন দ্য টিচার্স, আর এই প্রত্যেকটা যে কোনো কোর্সই হোক না কেন তার বেসটা দাঁড়াবে কিন্তু ভ্যালুয়েডেড একটা কোর্সের ওপরে। আর তারপরে জেডিয়াট্রিক ফেসিলিটির কোর্স সেটাও একটু অভিনব হলেও কিন্তু পাইলট প্রজেক্টটা খুবই অ্যাপ্রিসিয়েটেড হয়েছে ইত্যাদিভাবে আমরা চেষ্টা করছি যাতে ভবিষ্যতে এগুলোকে আরও অনেক ভালোভাবে সুন্দর করে নানা লোকের সহায়তা বলতে শুধু যে টাকা সহায়তা না, আইডিয়াস, এবং যে যেভাবে পারে যদি আমাদের সঙ্গে কোঅপারেট করেন তো আমরা অতি খুশি, মানে সাগ্রহে সেগুলো গ্রহণ করতে অপেক্ষায় আছি। আজকের অনুষ্ঠান মিউজিয়ামের ভলেন্টিয়ার কর্মী, গাইড, যারা আমাদের ওয়েল উইশার্স সকলের একটা অভিনয় করেছেন সমিত নাটক সমিত পানি। সারদা মঠ গঠনের ইতিহাস সামান্য করে হলেও তুলে ধরার সশ্রদ্ধ চেষ্টা করেছেন। আজ উপস্থিত আছেন পূজনীয় মাতাজিরা, পূজনীয় মহারাজগণ, বিশিষ্ট অনেক অতিথি আমাদের সাহায্যকারী, এবং তাদের বলছি আজ অনুষ্ঠানটা করে আমাদের যে অনুষ্ঠানের মালাগাথা শুরু হয়েছিল সেই বৃত্ত সম্পূর্ণ করে আমরা শ্রী শ্রী মা ও নিবেদিতার চরণে অর্পণ করব। মা যেন কৃপা করে গ্রহণ করেন এবং যারা করছে, যারা এসেছেন, মা যেন সকলকে অকুণ্ঠ আশীর্বাদ করেন এবং আমাদের যেন যে কার্যের যে প্রচেষ্টা সে সাহায্য করতে সেইটার সফলতার জন্য মা স্বামীজির কাছে, আপনাদের কাছে, সকলের কাছে আপিল তো জানাচ্ছি। আর মা যেন সেইভাবেই আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়, সকলের ওপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। নমস্কার। ধন্যবাদ মাতাজিকে। আমরা এখনই শুনলাম এই বৃত্তি প্রদানের যে মহাকাজ সেই সম্পর্কে কথা। এখন মঞ্চে রয়েছেন আমাদের এই আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি। বৃত্তি প্রাপকদের নাম এক এক করে বলবো আর অনুরোধ জানাবো আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রফেসর সবুজ কলি সিংকে তাদের হাতে এই বৃত্তি তুলে দেওয়ার জন্য। পৃথা সামন্ত, অন্তরা মণ্ডল, সোনালী পার্বণ এরা এসেছে গঙ্গারামপুর থেকে। বৃঙ্গানী পাল, স্বস্তিকা পাল, মৌপ্রিয়া ঘোষ এরা শিহর থেকে এসেছে। বৃঙ্গনী পাল, স্বস্তিকা পাল, মৌপ্রিয়া ঘোষ শিহর থেকে এসেছে। Now I shall request now the most awaited moment for us. India shall ring with her. The first souvenir of RKSM Sister Nivedita Heritage Museum and Knowledge Center will be released now by our General Secretary Prabrajika Atantraprana Mataji.
মাতাজির হাত থেকে আমাদের এই যে স্মারক গ্রন্থ যা আজকের দিনে আপনাদের সকলের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। This souvenir is available today at a discounted rate at the sales counter outside. আমরা আশা করব আপনারা এই স্মারক গ্রন্থটি সংগ্রহ করবেন, আমাদের উৎসাহিত করবেন। একই সাথে বলবো এই গ্রন্থে যারা তাদের লেখা দিয়ে গ্রন্থকে সমৃদ্ধ করেছেন, গ্রন্থের আকার দিয়েছেন, তাদের সকলকে তাদের কপি এই আমাদের সেলস কাউন্টার থেকে সংগ্রহ করতে। ধন্যবাদ মাতাজি ও আমাদের অতিথিদের। Now I shall request Professor Shobuj Koli Sen, Principal, School of Languages, the Ramakrishna Mission Institute of Culture and former Vice Chancellor of Vishwabharati Shantiniketan, to deliver her words on this auspicious occasion. Madam, please. শ্রী শ্রী ঠাকুর, শ্রী শ্রী মা স্বামীজি মহারাজকে আমার আভূমি প্রণাম জানাই সিস্টার নিবেদিতাকে। আজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন, তাকে আমার প্রণাম জানাই। আজ মঞ্চে ছিলেন স্বামী রুদ্রাজিকা জ্ঞানদা প্রাণা মাতাজিকে আমার প্রণাম জানাই। আমার প্রণাম জানাই অতন্দ্র প্রাণা মাতাজিকে, প্রণাম জানাই প্রব্রাজিকা অশেষ প্রাণা মাতাজিকে। এখানে উপস্থিত সারদা মঠ মিশনের সমস্ত মাতাজি, সন্ন্যাসিনী এবং ব্রহ্মচারিণীদের আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই। রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী বৃন্দকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই, নমস্কার জানাই। এরকম একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারা অনেক সৌভাগ্যের বিষয়। আমি নমস্কার জানাই আজ যাই দর্শকবৃন্দ এখানে উপস্থিত আছেন। আপনাদের সকলের সঙ্গে আমি এই মুহূর্তটি, এই সন্ধ্যাটিকে অনুভব করছি, ভাগ করে নিচ্ছি এর আনন্দ। মাতাজি আমাকে বলেছিলেন শ্রী শ্রী মা এবং সিস্টার নিবেদিতা সম্পর্কে কিছু বলতে। আমরা একটু আগেই শুনলাম অনেকবারই সিস্টার এসেছিলেন। আমরা দেখি সিস্টার আসার আগে আলমোড়া থেকে 29শে জুলাই 1897 স্বামী বিবেকানন্দ একটা চিঠি লিখলেন কল্যাণিয়া মিস মার্গারেট নোবেলকে। লিখছেন, ভারতের কাজে তোমার এক বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে। ভারতের জন্য, বিশেষত ভারতের নারী সমাজের জন্য পুরুষের থেকে নারীর একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন। এই চিঠি পেয়ে সেই ডাকেই সিস্টার নিবেদিতা ভারতবর্ষে এলেন। তো এই চিঠির মধ্যে এদেশে এসে মার্গারেটকে কিসের সম্মুখীন হতে হবে সেটাও জানিয়েছেন স্বামীজি। জলবায়ু গ্রীষ্মপ্রধান, অকল্পনীয় দুঃখ, দারিদ্র্য, অস্পৃশ্যতা, কুসংস্কার, দাসত্ব, শ্বেতাঙ্গদের মানুষে ঘৃণা করে, এড়িয়ে চলে এবং শ্বেতাঙ্গরাও সিস্টার নিবেদিতাকে, তখন মার্গারেট তাকে সন্দেহের চোখে দেখবে এবং খেয়ালি বলে মনে করবে। তবুও তিনি লিখলেন, এসব সত্ত্বেও যদি তুমি কর্মে প্রবৃত্ত হতে চাও তবে অবশ্য তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আশ্বাস দিলেন তার পাশে থাকার। সেই ডাকে 28শে জানুয়ারি আমরা তো আগে শুনলাম মাতাজিদের কাছে 1898 নিজের আজন্মলালিত সংস্কার
ইংল্যান্ডের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, সিসেম ক্লাব, উইম্বলডনে তৈরি তার নিজের স্কুল সব ফেলে আক্ষরিক অর্থে শিকড় উপড়ে দিয়ে মার্গারেট পৌঁছলেন কলকাতায়। পিছনে পড়ে থাকলো বার্নার্ড শ, অ্যালডাস হাক্সলির সান্নিধ্য, পড়ে থাকলো তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা, সুদূর আয়ারল্যান্ডের ছোট্ট গ্রাম ডনডেনম। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় আমরা নিবেদিতার ছায়া পাই। তব আহ্বানে বরণ করিয়া নিয়াছি দুর্গমেরে, ক্রান্তি কিছুবা নিলাম হরিয়া মোর অঞ্চল ঘেরে, তোমার স্মরণে হব স্মরণীয়, না মানিব পরাভব, তব উদ্দেশ্যে উদ্বিগ দেশে যা কিছু আমার সব। ভারতবর্ষকে শ্রেষ্ঠ উপহার দিলেন পশ্চিম জগৎ, পশ্চিম পৃথিবী, নিবেদিতা। স্বামীজি বুঝেছিলেন নিবেদিতাকে এদেশে কাজ করতে হলে মায়ের স্বীকৃতি পেতে হবে, তাই নিয়ে গেলেন, আমরা আগে শুনলাম, 17 মার্চ 1898 মায়ের কাছে, যেদিন নিবেদিতা লিখেছিলেন ডে অফ ডেজ। মার্গারেট ছিলেন বিদুষী, লন্ডনে ছিলেন প্রতিষ্ঠিতা, তার ভেতরে ছিল তখনই আগুন। অন্যদিকে জয়রামবাটি রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা সারদা, দক্ষিণেশ্বরের পূজারী ব্রাহ্মণ শ্রীরামকৃষ্ণের বিধবা পত্নী, প্রচলিত অর্থে নিরক্ষরা কিন্তু বিশেষ অর্থে শিক্ষিতা, আত্মবিশ্বাসী, মর্যাদাবান সারদা একেবারে বিপরীত মেরু। নিবেদিতা যদি জ্বলন্ত প্রতিষ্ঠা হন, স্মৃত মা সারদা ছিলেন শান্ত কিরণ রবি। এই মা, তিনি থাকেন বাগবাজারের এক ছোট্ট গলিতে, তিনি লিখতে পড়তে পারতেন না, তার সঙ্গে দেখা হলো নিবেদিতার। এ হলো পৃথিবীর ইতিহাসে একটি স্মরণীয় মুহূর্ত, একটি স্মরণীয় দিন। দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থানকারী নারীর সাক্ষাৎ এবং আমৃত্যু সম্পর্ক স্থাপন। নিবেদিতা তো আমূল সংস্কার ছিন্ন করেই এসেছিলেন। শ্রী মাকেও আমরা কি দেখি? দীর্ঘকালের সামাজিক কুসংস্কার ছিন্ন করে দুহাত বাড়িয়ে গ্রহণ করলেন নিবেদিতাকে। শুধু নিবেদিতাকে না, মার্গারেটকে না, তার সঙ্গে যে বিদেশি সঙ্গীরা এসেছিলেন তাদেরকেও, যেটি ছিল সেখানে এক বিপ্লব। এই দুই নারীর তিনটি গুণ আমরা দেখতে পাই, আজকালকে যেটা বলে কমন কোয়ালিটিস। কি দেখি? স্বাধীন ইচ্ছা, মুক্ত চিন্তা এবং হৃদয়ে অনন্ত প্রেম, যার কোনো শেষ নেই। যে নিবেদিতা গুরু বিবেকানন্দের সঙ্গে প্রচন্ড তর্ক বিতর্ক করতেন এবং আত্মসমর্পণের আগে পর্যন্ত করেছেন, তিনি মুহূর্তে লুটিয়ে পড়লেন এই জননীর চরণতলে। এ কিন্তু গুরুর গুরুপত্নীকে প্রণাম করা নয়, গুরুর গুরুপত্নীকে সম্মান জানানো নয়, এ জন্ম জন্মান্তরের মাকে চিনে নিয়ে নিজেকে তার কাছে সমর্পণ করা। আমার এক ঐশী মহিমা তিনি মায়ের মধ্যে দেখেছিলেন, যার জন্যে তিনি তার বোনকে লিখেছিলেন যে বোনের সন্তানরা যেন রাত্রে ঘুমবার আগে মা শারদাকে প্রণাম করে ঘুমান। এই 17 মার্চেই প্রথম মা শারদার আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে প্রকাশ। আমরা যদি দেখি তাহলে দেখব শ্রীরামকৃষ্ণের স্থূলতনু ত্যাগের 12 বছরের মধ্যেই মা শারদার আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে প্রকাশ হলো নিবেদিতার মধ্য দিয়ে, এবং মা তাদের গ্রহণ করেছেন শুনে নিচের তলায় আনন্দে অভিভূত আপ্লুত হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। দুজনের মধ্যে মিল ছিল বললাম, দুই মেরুর দুই মানুষের মধ্যে। এই দুটি মিলটা খুব পরিষ্কার। এক হলো কুসংস্কার মুক্ত মন ও শুদ্ধ বুদ্ধি। এই কুসংস্কার মুক্ত মনেই মা নিবেদিতার সঙ্গে খেলেন। আমরা শুনেছি একটু আগে, নিবেদিতার ঠাকুরের জন্য প্রস্তুত অন্নভোগ গ্রহণ করলেন। মার্গারেট ও বিদেশি আজন্মলালিত অভ্যাস, সমস্ত রকমের সংস্কারকে ছেড়ে দিয়ে মায়ের সঙ্গে, মায়ের বাড়িতে থাকা অন্যান্য সংস্কারাচ্ছন্ন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভাইঝি, ভাই বউ এবং অন্যান্য মানুষের সঙ্গে তাদের থাকা সত্ত্বেও
তার মায়ের কাছে থেকে গেলেন। এবং এর ফলে আমরা একটি অসাধারণ বস্তু পেলাম, অসাধারণ জিনিস পেলাম, সেটি হলো শ্রী শ্রী মায়ের জীবন কথা। মায়ের জীবনী অনেক পুরুষ ভক্তরা লিখেছেন তার আগে, কিন্তু মাকে তারা দূর থেকে দেখেছেন, কাছে তো যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু নিবেদিতা, সিস্টার নিবেদিতা দিন এবং রাত্রি কাছে থেকে দেখেছেন মাকে। তার চিঠিপত্রে একজন বিদেশিনীর স্বাভাবিক নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে দেখা মা শারদার জীবনধারা, মা শারদার বাড়ির জীবনধারা ফুটে উঠেছে। একজন নারীর দৃষ্টিতে নারীকে দেখা, একজন পুরুষের দৃষ্টি থেকে একজন নারীকে দূর থেকে দেখে তার ইতিহাস লেখা, তার জীবনী লেখা অনেক পৃথক। নিবেদিতার লেখায়, চিঠিপত্রে ও মদীয় আচার্যের গ্রন্থের মধ্যে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাই মা ও মায়ের বাড়ি, যা সিস্টার নিবেদিতা না হলে আমরা কিন্তু কখনোই পেতাম না, এটা সম্ভব হতো না। সেই জন্যে শঙ্কর প্রসাদ বসু বলেছেন যে নিবেদিতা মায়ের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ জীবনীকার না বলেও শ্রেষ্ঠ লেখক। নিবেদিতা কলকাতায় কালীঘাটে, আমরা শুনলাম একটু আগেই, মন্দিরে বক্তৃতা দিলেন কালী সম্বন্ধে, এক অপূর্ব বক্তৃতা। আর মা কি করলেন, ইস্টারে সিস্টার নিবেদিতার বাড়িতে সিস্টার নিবেদিতা ক্রিস্টিনের কাছে আভে মারিয়া শুনে, ইস্টারের সঙ্গীত শুনে, ওই ইস্টারের বিষয় সম্পর্কে আলোচনা শুনে ভাব সমাধি স্থাপনের, অন্য ধর্মের সার গ্রহণ করার মায়ের কোনোদিনই বাধা ছিল না, কোনো অংশে তার অবদান কম ছিল না। সময় কমের জন্যে আমরা সবগুলি আজ আলোচনা করতে পারব না। নিবেদিতা গুরুর প্রতি শ্রদ্ধায়, আনুগত্যে, ভালোবাসায় ভারতে এলেন এবং গুরু প্রয়াণের পর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের সাধন দল ভারতবর্ষ তারও সাধন দল হল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন তিনি যুবকদেরকে উদ্বোধিত করতে লাগলেন বক্তৃতায়। সে যুগে এমন কোনো মননশীল মানুষ ছিলেন না যিনি সিস্টার নিবেদিতার দ্বারা প্রভাবিত হননি। এমন কোনো বিপ্লবী ছিলেন না যিনি সিস্টারের দ্বারা অনুপ্রাণিত হননি। মা এটি লক্ষ্য করেছিলেন, মা জানতেন যে তার আদরের ধরনের মানুষ কন্যা নিবেদিতা জাতীয় আন্দোলনে নেমে পড়েছে। মায়ের ছিল, সিস্টার নিবেদিতার প্রতিটি কর্মের পিছনে ছিল মায়ের অভয়বাণী এবং আশীর্বাদ। সিস্টার নিবেদিতাও কিন্তু তার তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে দেখেছেন, কি দেখেছেন, মায়ের কাছে স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধারা, স্বদেশী বিপ্লবীরা এসে প্রণাম করে যাচ্ছেন। একটি চিঠিতে লিখছেন, সকল মহান জাতীয়তাবাদী এই কাজ করে থাকেন, অর্থাৎ মায়ের চরণ স্পর্শের কাজ করে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দের অবর্তমানে মা এবং সিস্টারই ছিলেন তাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, অনুপ্রেরণার উৎস। সংঘ জননীকে প্রণাম করে তারা যেতেন দেশ মাতার মুক্তির কাজে। এদের অনেকেই পরে মঠের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। স্বামীজির ইচ্ছাবর্তী এই বাগবাজারের স্কুলটি তার 125 বছর পূর্ণ হলো। আমরা সবাই জানি, আপনার আলোচনা আমরা শুনলাম যে এই স্কুলের প্রথম দিবসে মা প্রদীপটি জ্বালিয়েছিলেন। একাধিকবার স্কুলে এসেছেন এবং খুব আশ্চর্যভাবে দেখি বিভিন্ন জায়গায় তাকে আজকের ভাষায় বলে বা পাবলিসিটি করছেন নিবেদিতা স্কুলে। অনেককে বলছেন বিয়ে দিয়ে কি হবে, নিবেদিতা স্কুলে পড়তে পাঠিয়ে দাও, পড়ুক না। দুজনের হৃদয়ে ছিল অনন্ত ভালোবাসা। লজ্জা পটাবৃতা মায়ের বিশ্বপ্রেম, স্বামী বিবেকানন্দ ও তার গুরু ভাই থেকে শুরু করে আমজাদ হয়ে সাপুরে এবং সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মানুষ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। শুধু তাই না, বিদেশিদের জন্য ছিল তার সেই প্রেম। তারাও তো আমার সন্তান বলেছিলেন তিনি। আর নিবেদিতার মানব প্রেমে মুগ্ধ করেছিল রবীন্দ্রনাথকে। তিনি লিখেছেন, জনসাধারণকে হৃদয় দান করা যে কত বড় জিনিস তাহাকে দেখিয়াই আমরা শিখিয়াছি। বস্তুত তিনি ছিলেন লোকমাতা। তিনি যখন বলিতেন আওয়ার পিপল, তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি রাগিত, আমাদের কাহারও কণ্ঠ তো তেমনটি লাগে না। লোক সাধারণ
ভগিনী নিবেদিতার হৃদয়ের ধন ছিল বললেন রবীন্দ্রনাথ। শ্রীমায়ের বড় আদরের নরেনের মানুষ কন্যা নিবেদিতা মায়ের কাছে ছিলেন আদরের খুকি, বলতেন আমার প্রাণের সরস্বতী। স্নেহ ও শ্রদ্ধা মিশিয়ে বলতেন যেন দেবী। আর নিবেদিতা এই মায়ের চরণে মাথা রেখে পেতেন অপূর্ব শান্তি। সম্বোধন করছেন চিঠিতে প্রেমময়ী মা মা, বলেছেন রামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম ধারণের মধুভাণ্ড। 22শে মে 1898 নেল হেমনকে চিঠিতে লিখছেন মা সম্বন্ধে, তিনি অনাড়ম্বর সহজতম সাজে পরম শক্তিময়ী মহত্তমা এক নারী। একই কথাই আমরা দেখি 1903-এ 2রা সেপ্টেম্বর মিসেস র্যাডক্লিফকে লিখছেন, আপাত দৃষ্টিতে খুব সাদাসিধে হিন্দু রমণী, তবু আমার ধারণায় তিনি পৃথিবীর মহত্তমা নারী। এই দুই বিপ্লবিনী নারী একে অপরকে বুঝেছিলেন, চিনেছিলেন, ভালোবেসেছিলেন, সর্বোপরি বোঝে প্রাণ বোঝে যার সমভ্যাতি হয়েছিলেন। শ্রীমা নিবেদিতার মাঝে পেয়েছিলেন তার প্রাণের খুঁটিকে, সিস্টার নিবেদিতা মায়ের মাঝে পেয়েছিলেন বিশ্বপ্রেমের অমৃত ভাণ্ডকে। এই দুই মহিষীকে আমাদের প্রণাম জানাই। নমস্কার। সিস্টারের প্রতি আপনার এই শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য আপনাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাই। Now I shall request Dr. Molishri Ji, Deputy Secretary, Finance, Government of India, our special guest for this evening, to share her thoughts with us. A very good evening to one and all present here today. Honorable Pravarjaka Gyamendra Pranaji, Atandra Pranaji, Ashesha Pranaji, and all the esteemed members and fellows of Sri Ramakrishna Sharda Mission, my dear students and friends. Today I feel a great sense of gratitude, a sense of accomplishment, and also it's a matter of great honor and privilege for me to be standing amongst you all and witnessing and addressing the program today for the celebration of 125th year of arrival of Sister Nivedita in India, and also of Holy Mother's Puja to inaugurate the Girls' School of Nivedita. My special naman to all the teachers out there. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guruve Namah. You don't know the kind of service that you are doing to the humanity. If anybody here in the gathering today is closer to the ideals of Swamiji and Sister Nivedita, it is you. No, this is a land, this land is so special. This has the sacred power. It can transform the mortal beings like Gadadhar Chattopadhyay, Shardamani Mukhopadhyay, Narendranath Dutt, and Margaret Elizabeth Nobel into the cosmic energies of Sri Ramakrishna Paramhans, Holy Mother Sri Sharda Devi, Swami Vivekanand, and Sister Nivedita to fight the darkness of India and to fight the darkness of the world. Their teachings, their ideas remain relevant today, even in today's world of artificial intelligence, whenever there is a discourse which is centered around an ideal human being or the universal well-being. Remember, their advent happened at a time when India was under the shackles of the British Empire. We were not more than a mere colony to them. We were either a source of raw material supplier or the supplier of cheap labor. The land of rishis was reduced down to the white man's border. Our ancient knowledge system was looked down upon. In Calcutta, you have the universities being opened up to give youth the flavor of modern or the Western education and the culture. Please remember this also, that slavery starts from the mind. And the game which was played at the core was to make the minds of these young Indians, youth, subordinate to that of the colonialists. And the first attack to do this was to erase the footprint of everything good, everything worthy what we had. Be it our education, our culture, our dressing, or our mannerism, everything. But here was this boy. He was born into a remote village
No, he had no formal education. I'm talking about Sri Ramakrishna. But he has this power to take his mind, to transcend his mind into a different level of consciousness. I marvel the epitome of consciousness that his mind was capable of achieving. Because elders in all of our families, they keep telling us that the way you dress, whatever you eat, whatever you think, has a direct repercussion on your actions. But here was this mind which was capable of not only realizing this, but actually practicing it, and he worked it out for the welfare of the mankind. He used to worship manifestation of Ma with a sword in his hand. He chose to be the priest of Kali temple. There are other temples in the premises also, including Sri Radha Krishna. In Bhagavad Gita it is said that whenever there is adharma, Krishna takes birth. Yada yada hi dharmasya rani dharvati bharata abhyuthanam adharmasya tadatmanam srijamaya. But why? Then at a time when India was crippled, when moral corruption was prevalent, why did he choose to worship the mother form of God, and that to the most ferocious form? Because in India, the women were subdued for more than 100 years. Only a strong mother can give birth to a strong child. Shivaji was Shivaji only because of Jijabai. But if the mothers are made weak, then the sons and daughters are bound to be weak. Ramakrishna Paramhans actually realized this, and he thought of arousing the divine feminine energy, or what Swamiji says as the Kula Kundalini of India. Shrishti Sthiti Vinashanam, Shakti Bhute Sanatani, Gunasya Gunmaye, Narayani Namostute. The message is very clear. Creation, sustenance, destruction. All is within Durga. All is within a woman. She is the one who creates life. She is the one who nurtures and sustains it. And she also has the power to destroy it for a new cycle to begin. Ramakrishna Paramhans, therefore, after marriage, when he met his child bride, he thought of, making her into a strong woman. And that's how he got his first disciple and began the fashioning of a lady who proved to be his divine consort, who enabled him to achieve the Avatar Varisht, and herself grew into the Sangha Janani of the order which was to come in existence later on. She was no small village girl. She was all supreme power herself. She affirmed that I am the mother of the virtuous and I am the mother of the wicked. She equally loved sons of Ramakrishna as she loved the dacoits of her village. Even Ramakrishna revered her when he tells his nephew Hriday that beware as not to upset her. You can still face my wrath, but hers will be impossible. So what she gave us was far more greater. She gave us hope. Hope that no matter how bad you are to the world, the mother will always take you in her lap. There is a mother always there for you. Swami Vivekananda, realizing this power, always puts Ma Sharda on a higher pedestal than Sri Ramakrishna. We can only be grateful for the Ramakrishna Sharda incarnations in our lives. This land gave us Swami Vivekananda. And I won't be exaggerating by saying that this land laid the seeds for the revival of the long lost glory of Mother India. I mean, who can forget the Parliament of Religion that happened in Chicago, where a son of Mother India, Narendra Nath Dutt, took onto the world stage, head being held high. He made an eye-to-eye contact with the preachers of the world and addressed the gathering as the sisters and brothers of America. The message being, we believe in universal brotherhood. And he did not stop there. He went on to say that I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. Yes, India is a land of sannyasis and rishis, not of monkeys. We thank you in the name of mother of all religion. Hinduism is the mother of all religion. We created Rig Veda, Sam Veda, Yathar Veda, Yajur Veda, Upanishads, Puranas, when the world didn't even know how to spell out the word religion. He said that I thank you in the name of the millions and millions of Hindus of all classes and sects. It felt as if, the thirsty soul of Mother India was reclaiming its position back in the world community. We gave the message of Vasudhaiva Kutumbakam and Sarvadharma Sambhav to the world. We affirmed that Hinduism is not just a religion, it's a way of living. We affirmed that assimilation is a much better way of unity rather than annihilation.
Such was the call given out for universalism that it attracted the like-minded souls from across the world to join the changing wave of humanity. And one such soul was Sister Nivedita, who, following the clarion call of her Guru, followed her Guru on the path of the service with just 2 words in her mind: love India. Imagine a foreigner who is leaving her family, her loved ones, her country for the sake of her adopted country. She was in true sense a Karma Yogini who realized that sacrifice is the essence of service. Whether it was working for the downtrodden or the poor, or it was the bubonic plague of Calcutta, where she took onto the broom and cleaned the streets herself. She disinfected the houses. She nursed the dying and also sat with the aggrieved families to mourn the death of their loved ones. She also worked for the women upliftment and for the national movement. She realized that the real upliftment cannot happen unless and until women are educated. So she did what she had always done in her life. She started teaching. And the first school on modern lines came into being that awakened the political and social consciousness of the masses, of the people. Hers was the first school which started playing Vande Mataram as the daily prayer when the imperial government has banned the use of the same. She, along with her pupils, boycotted the use of foreign goods and took part in the Swadeshi movement. And by this, she instilled a sense of patriotism and love for culture into her pupil. At a time when we were fighting, the Indians were skeptical about the idea of nation for India, she made people think. So the things which I have been telling you just now, this is your legacy. This is your reality. This runs in your blood. It doesn't matter which religion, region or sect you come from. When you are here, you are binded together in this beautiful tapestry of oneness, of solidarity, of our unity for which our ancestors fought for. That nation comes before self. I see in you the harbingers of modern India. The educated, cultured, talented, empathetic, intelligent young ladies of tomorrow. You are the ones who are going to create the future of this country. You have both the hard and the soft skills with you. But in order to nurture that, you need to have a healthy mind and also a healthy body. For making your body healthy, you need to realize that when it feels thirsty, when it feels hungry, do some exercise, try to remain fit. That is what is the purpose of yoga, is the purpose of teaching. And when you actually do that, don't let it be a storehouse of diabetes, of obesity, of blood pressure, etc. And also you need a healthy mind, and that too a mind under control. And how can you do that? By reading good books, by meeting learned people, by asking your genuine doubts. When there is an amalgamation between a good mind and a good body, that's how it leads to a beautiful soul and a wonderful personality. Today you see women holding responsible positions in all walks of life, whether they are bureaucrats, technocrats, politicians, CEOs. In fact, I have some of my friends in the private sector who often jokingly say that the word CEO will soon be replaced by something called CEOs, because we have too many women in the workplace. And I very smilingly tell that they, apart from the knowledge and the abilities to do justice to the post, they also carry with them compassion and unity. Compassion and empathy, which is but the quality of a real motherhood. Today you are at a safe place. You are in the most trusted hands and you are loved and cared for. But tomorrow you will go out in the world where the people may not be very nice to you, they may be mean to you, they may try to scuttle you. So at that time, remind yourself of a very small couplet by Helen Keller when she says that you can bend but you can never break me, because it only tends to make me more determined to achieve my final goal. And I'll come back even stronger, not a novice any longer, because you have deepened the conviction in my soul. Yes, I am wise, but it's wisdom born of pain. Yes, I have paid the price, but look how much I have gained. If I have to, then I can do anything. I am strong, I am invincible, I am a woman. So,
in times of your trouble, in times of your success and your excellence. Do not forget who you are eternally. Do not forget the roots where you come from. And do not forget that you have an obligation to give back to this society. With these words, I wish you and the mission all the very best and prosperity for the future. Thank you. Jai Hind. Thank you, Dr. Molishchi ji, for paying her utmost gratitude to Sister Nivedita. আমরা আমাদের প্রথম পর্বের যে অনুষ্ঠান তার একদম শেষে এসে পৌঁছেছি। জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্গুরুং পাদপদ্মে তলো শ্রুত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ। পূজা করে একটি বালিকা বিদ্যালয়ের সূচনা হলো, তাও আবার পরাধীন দেশের একটি শহরে একটি নিভৃত পল্লীতে। ইতিহাসের এটি একটি বিরলতম ঘটনা। আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি ঘটনাটির গুরুত্ব? পিছনে একবার তাকিয়ে দেখি। যুগাবতার পরিচয় দিলেন ও সারদা সরস্বতী জ্ঞান দিতে এসেছেন। তিনি সরস্বতীর আঙ্গিনায় সরস্বতীর প্রতিষ্ঠা করলেন নিজে পূজা করে, আর সরস্বতীর আবাহনের ভার দিলেন তার প্রাণের সরস্বতী নিবেদিতাকে। নিবেদিতা যে তাদের সর্বস্ব নরেনের মানস কন্যা, নিয়ে এসেছেন তাকে বিদেশ থেকে। ভারতের ক্ষুদে সরস্বতীদের অন্ধকার অজ্ঞান পথকে আলোকিত করতে সাহায্য করতেন। ঘটে গেল এমন একটি ঘটনা মাত্র 125 বছর আগে। মহাকালের হিসেবে 125 বছর তো কিছুই না, তাই না? এই তো সেদিন 125 বছর পূর্তির সমাপ্তি অনুষ্ঠানে আজ আমরা সবাই এখানে উপস্থিত হয়েছি। এই মহা নাটকে আমরাও যে যোগ দিতে পেরেছি সেও আমাদের মহা সৌভাগ্য। এই সুযোগটুকু পাওয়ার জন্য দিব্যত্রয়ীকে ভুলুণ্ঠিত প্রণাম জানাই। যে কোনো অনুষ্ঠানের একটি রীতি রয়েছে, ধন্যবাদ জানানো অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা জানানো। কারণ বহু সহায়তা ছাড়া কোনো অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হতে পারে না। শ্রী শ্রী মায়ের ভালোবাসার আকর্ষণে আর নিবেদিতার ভারতপ্রেমে মুগ্ধ হয়ে আমরা যারা এই আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছি তাদের ধন্যবাদ দেওয়া বা গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় না। তবুও অনুষ্ঠানের একটি রীতি থেকে যায়। তাই যাদের কাছ থেকে অকৃত্রিম সহায়তা পেয়েছি আমরা, তাদের নাম উল্লেখ করি বা না করি, তাদের জানিয়ে রাখি অসংখ্য ধন্যবাদ। পূজনীয়া সন্ন্যাসিনী মাতাজিদের উপস্থিতি আমাদের আনন্দ বর্ধন করেছে এবং উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। মাতাজিদের আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই। পূজনীয় সন্ন্যাসী মহারাজরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তুলেছেন। মহারাজদের আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম, শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রধান অতিথি সম্মানীয়া ডক্টর সবুজকলি সেন আমাদের খুব কাছের মানুষ। আমাদের মধ্যে এসে আমাদের আনন্দ তো দিয়েছেনই, আমরা ওর কথা শুনে ঋদ্ধও হয়েছি। ওকে আমাদের শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার, কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। Our special thanks and gratitude to our very special guest Molishchi ji, who despite her hectic and pressing schedule flew from Delhi only to attend our program. This shows our reverence to the Holy Mother and love for our institution. We are extremely grateful and indebted to her for this noble gesture. Like today,
We hope and believe that she will respond to our call in future also. পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশনের অধিকর্তা এবং কর্মীদের আন্তরিক ও সশ্রদ্ধ সাহায্যের ফলে আমরা 125 বছর পূর্তির সূচনা অনুষ্ঠানে একটি আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যবাহী শিক্ষামূলক ভ্রমণ এবং প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতে পেরেছিলাম। ওদেরই সহৃদয়তায় পত্রিকা প্রকাশনা এবং এটি সম্ভব হয়েছে। ওদের আমাদের নমস্কার, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই পত্রিকাটি যে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে তার জন্য প্রফেসর শর্মিলা ব্যানার্জি, প্রফেসর রুচিরা মিত্র, শ্রীমতী অলকানন্দা সেন, শ্রীমতী অনিন্দিতা চক্রবর্তী, জিপিডি বক্স এবং অন্যান্য অনেকে যাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতার জন্য পত্রিকাটি প্রকাশ করা সম্ভব হলো, তাদের সবাইকে আমাদের শ্রদ্ধা, নমস্কার, কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই। শ্রী শ্রী মায়ের কৃপা তাদের উপর বর্ষিত হোক এই প্রার্থনা। বাচিক শিল্পী পৌলমী ভট্টাচার্যা এবং রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন কলেজের ছাত্রীরা এই অনুষ্ঠানে এসেছেন তাদের সুন্দর অনুষ্ঠানের ডালি সাজিয়ে নিয়ে। তাদের সকলকে আমাদের প্রীতি, শুভেচ্ছা, কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্য ছাড়া অনুষ্ঠান অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাদের জানাই নমস্কার, শুভেচ্ছা, কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। 5 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শ্রী তরুণ সাহা মহাশয়ের সক্রিয় সহযোগিতায় এই মোহিত মঞ্চে অনুষ্ঠান করার সুযোগ পেয়েছি আমরা। শ্রী সাহাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। মোহিত মঞ্চের কর্মী, আলোক, শব্দ ব্যবস্থা, ডেকোরেশন কর্মী, সাফাই কর্মী সকলকে তাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য আমরা ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। নাটকের প্রয়োজনীয় অংশ, আবহ, আলো, প্রজেকশনে যারা সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন তাদের নমস্কার, কৃতজ্ঞতা, শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাই। যে সমস্ত রামকৃষ্ণ সারদা বিবেকানন্দ নিবেদিতা অনুরাগী সুধী সজ্জন ব্যক্তি ও ভক্তদের অনুদানে এই অনুষ্ঠান আজ সফল হয়েছে, তাদের সবাইকে নমস্কার, কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সব শেষে কিন্তু যাদের উপস্থিতি ছাড়া অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ ও সার্থক হয়ে উঠত না, সেই দর্শক শ্রোতাদের জানাই ধন্যবাদ, নমস্কার ও কৃতজ্ঞতা। রবীন্দ্রনাথ তার গানভঙ্গ কবিতায় লিখেছেন, একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে 2 জনে, গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেকজন গাবে মনে। উভয়ের পারস্পরিক আদান প্রদানেই তো উৎসব সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে ওঠে। বিভিন্ন রকম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আপনারা সবাই এই সভাগৃহে উপস্থিত হয়েছেন। ভগিনীর ওপর অন্তরের ভালোবাসা না থাকলে এটি সম্ভব হতো না। আগামীতেও নিবেদিতার আরব্ধ কাজে সবাই আমাদের সঙ্গে এগিয়ে আসবেন, এটি আমাদের আশা। সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হতে চলেছে, কিন্তু আলাদা করে প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানানোর সুযোগ এই স্বল্প সময়ে সম্ভব হলো না। যারা আমরা মাননীয় মন্ত্রী শ্রীমতী শশী পাজা মহাশয় আমাদের সভাগৃহে উপস্থিত হয়েছে, আমরা তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা এবং সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাচ্ছি। এবং আমাদের 8 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শ্রীমতী পূজা পাজা মহাশয়ও এসেছে, আমরা তাকেও ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হতে চলেছে, কিন্তু আলাদা করে প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানানোর সুযোগ এই স্বল্প সময়ে সম্ভব হলো না। যারা আমরা শ্রী শ্রী মায়ের নিবেদিতার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার 125 বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে এবং কোনোভাবে অংশগ্রহণ করতে পেরেছি, তারা অবশ্যই শ্রী শ্রী মায়ের আশীর্বাদ ধন্য। ভবিষ্যতেও যেন আমরা তার কাজে অংশগ্রহণ করতে পারি, মা সেই শক্তি ও উৎসাহ দিন, এই প্রার্থনা।
নমস্কার।